ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ SYL ਗੀਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੀਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ इस दुनिया दे विच नहीं ने। मरहूम सिद्धू मूसेवाला दा एक बड़ा अच्छा गीत मन्निया जा रहा सी। चारे पासे पंजाब दे विच इस गीत दी चर्चा हो रही सी। ते खास करके जे पंजाब दे पाणियां दी गल कीती जावे, SYL नहर दी गल कीती जावे तां उस नहर पंजाब छिड़ गई सी। जिहड़े नौजवान वर्ग है जिन्होंने इस चीज़ की जानकारी नहीं सी कि जिहड़ा SYL का जिहड़ा विषय है वो आखिर शुरू किवें हुंदा है, SYL चर्चा दे विच क्यों आउंदा है, इहदा पिछोकड़ की सी। सो सिद्धू मूसेवाला ने वो चर्चावां छेड़ दित्तियां सी, जिहड़ियां चर्चावां अज तो 10-15 साल 20 साल पहलां जिन्हां दे उपर बहुत कुछ होया सी, बहुत कुछ इन्हां चर्चावां दे उपर होया, इन्हां मसलियां दे उपर होया। सो एक बार फिर वो सारा कुछ तरो ताज़ा किया गया, उस नूं नवीं जनरेशन दे सामने रखा गया। नौजवानों ने इस विषय नूं, इस मुद्दे नूं सर्च किया, इस नूं पढ़िया, इस नूं समझिया कि आखिर SYL दी गल कित्थों शुरू हुंदी है, आखिर SYL दा मसला चलदा कित्थों है। ये सारी जिहड़ी जानकारी है जां ये सारियां चीज़ां दी लोड़ नौजवानों नूं इस गाने नूं सुनन तो बाद समझण ते पई। तो ये जिहड़ा गीत है, ये गीत नूं हुण जिहड़ियां खबरां मिल रही ने कि ऑफिशियल चैनल दे उपर बैन कर दिता गया। सिद्धू मूसेवाला दे पहला भी जो गीत आउंदे रहे आ वख-वख, चाहे वो 295 सी जां होर गीत सी, जो चर्चावां दे विच जिहड़े गीत सिद्धू मूसेवाला दे रहे आ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 295 ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। विषयों के उपर गल होवे, किते यह भी दस्सिया जा रहा कि इस गीत नूं लैके कुछ स्टेटां दे विच जिहड़ा आपसी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, स्टेटां दा आपसी मतभेद आ जिहड़े वो पैदा हो सकते हैं। सो इस तरीके नाल यूट्यूब नूं रिक्वेस्ट करके जिहड़ा ये गीत है सिद्धू मूसेवाला दे ऑफिशियल चैनल तो जिहड़ियां खबरां मिल रही ने कि हटा दिता गया। पर हजे भी जिहड़ा ये गीत है कुछ होर चैनलों के उपर जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाला दे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन होर बहुत सारे इदां दे चैनल है जिन्हां दे उपर अगर तुसीं ये गीत सर्च करते हो तो उस जिहड़ा गीत है उत्थे देखण नूं मिल जाता है, गीत उत्थे अवेलेबल है। सो सिद्धू मूसेवाला दे गीत की जो आपां गल करते हैं कि SYL दे विच अजिहा सी कि जिहड़ा कि सरकार नहीं चाहुंदी सी कि उन्हां गल्लां दे उपर चर्चा होवे जां लोक उन्हां गल्लां नूं बोलण, उन्हां चीज़ां नूं सामने रखण। तां अजिहा की सी? सब तो पहला जो ये गीत स्टार्ट होंदा तो एक जिहड़ा आम आदमी पार्टी के एक विधायक दसे जा रहे हरियाणा तो, उन्हों का जिहड़ा हैगा नुमाइंदे ने, सॉरी विधायक नहीं नुमाइंदे ने आम आदमी पार्टी के, उन्हों की एक आडियो क्लिप चलती है। उस तो बाद पंजाब हरियाणा ते हिमाचल दा इलाके है जिहड़े उन्हां दी गल कीती जांदी, सॉवरनिटी की गल कीती जांदी है।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਅੰਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਟਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ SYL ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। 2,53,154 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 2,47,332 ਵੋਟਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ बढ़त ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BJP ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਤਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ किस तरीके के सामने आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा खुशी है जिहड़े सिमरनजीत सिंह मान के समर्थक ने उन्होंने वालों जश्न मनाए जा रहे हैं, ढोल ढमक्के जिहड़े हो रहे हैं, जिहड़े बाज़ारां दे विच एक फतेह मार्च कढ़े जा रहे हैं। सो इस तरीके नाल एक खुशी का माहौल है जिहड़ा वो बनिया होया। सिमरनजीत सिंह मान के समर्थकों के विच वड्डी गिणती दे विच जिहड़े लोग है
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 5822 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ। 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। 5822 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। 5822 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਗੀਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ।